مسیح میں آپ سب کو سلام۔ خداوند آپ کو اور آپ کے خاندان کو برکت، صحت اور تندرستی عطا کرے۔ مسیح یسوع ناصری کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت تکوین کی کتاب 18 باب 16 سے 33 ہے۔ کیا تو نیک کو بد کے ساتھ ہلاک کرے گا؟ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ اس وقت وہ مرد مبرا سے اٹھا اور سدوم کی طرف آگے کو بڑھا، تو ابراہیم ان کو رخصت کرنے کے ان کے ساتھ چلا، اور خداوند نے کہا کہ جو کچھ میں کرنے لگا ہوں کیا ابراہیم سے چھپاؤں؟ اور در حقیقت وہ ایک بڑی اور طاقتور قوم ہوگا، اور زمین کی سب قومیں اس میں برکت پائیں گی، کیونکہ میرا لحاظ اس کے ساتھ اس لیے ہوگا کہ وہ اپنے بیٹوں اور اپنے بعد اپنی نسل کو حکم کرے گا کہ وہ خداوند کی راہ پر قائم رہیں اور عدل اور انصاف کریں، تاکہ ابراہیم کے لیے خداوند ان سب باتوں کو جو اس نے اس سے کہی ہیں پوری کرے۔ اور خداوند نے کہا کہ سدوم اور ہمورہ کا شور بڑھ گیا ہے، اور ان کا جرم نہایت سنگین ہو گیا ہے، اس لیے میں اب جا کر دیکھوں گا کہ کیا انہوں نے سراسر ویسا ہی کیا ہے جیسا شور مجھ تک پہنچا ہے، نہیں تو میں دریافت کروں گا۔ تب وہ مرد وہاں سے پھر کر سدوم کی طرف چلے، پر ابراہیم خداوند کے سامنے ہی کھڑا رہا، اور نزدیک جا کر اس نے اس سے کہا، کیا تو نیک کو بد کے ساتھ ہلاک کرے گا؟ اگر 50 راست باز آدمی اس شہر میں ہوں، کیا وہ بھی سب کے ساتھ ہلاک ہوں گے؟ اور ان 50 راست بازوں کی خاطر اگر وہ وہاں ہوں تو کیا تو اس مقام کو چھوڑ نہ دے گا؟ ایسا نہ کرنا، یہ تجھ سے بیدا ہے کہ نیک کو بد کے ساتھ مار ڈالے، اور نیک جو ہیں بد کے برابر ہو جائیں۔ یہ تجھ سے بیدا ہے، تو جو تمام دنیا کا حاکم ہے، کیا راستے سے انصاف نہیں کرے گا؟ اور خداوند نے اس سے کہا کہ اگر میں سدوم میں شہر کے اندر 50 راست باز پاؤں تو میں ان کی خاطر تمام مقام کو چھوڑ دوں گا۔ اور ابراہیم نے جواب دے کر کہا، دیکھ میں نے اپنے مالک کے سامنے بولنا شروع کیا، اگرچہ میں خاک اور راکھ ہوں، شاید 50 راست باز سے 5 کم ہوں، کیا 5 کم ہونے کی وجہ سے تو تمام شہر کو نیست کرے گا؟ اور اس نے کہا، اگر میں وہاں 45 پاؤں تو اسے نیست نہ کروں گا۔ اور پھر اس نے اس سے کہا، اگر وہاں 40 پائے جائیں؟ اس نے کہا، میں ان 40 کی خاطر بھی اسے نیست نہ کروں گا۔ پھر اس نے کہا، اے خداوند، اگر میں بولوں تو خفا نہ ہونا، شاید وہاں 30 پائے جائیں۔ اس نے جواب میں کہا، اگر میں وہاں 30 پاؤں تو میں یہ نہ کروں گا۔ اس نے کہا، میں نے اپنے مالک کے سامنے
बोलने में गुस्ताखी की है। अगर वहां 20 पाए जाएं, वो बोला, मैं 20 की खातर उसे नेज़ न करूंगा। तब उसने कहा, खुदावंद खफा न होना। अगर मैं फकत एक दफ़ा अर्ज करूं कि अगर वहां 10 पाए जाएं, वो बोला, मैं 10 की खातर भी उसे नेज़ न करूंगा। और जब खुदावंद इब्राहिम से बातें कर चुका तो चला गया और इब्राहिम अपने मस्कन को फिरा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 102, पहली आयत से चौथी, 8वीं से 11वीं आयत तक। जमायती जवाब। खुदावंद रहीम और मेहरबान है। ऐ मेरी जान, खुदावंद को मुबारक है, और जो कुछ मुझ में है उसके कुदूस नाम को मुबारक कहे। ऐ मेरी जान, खुदावंद को मुबारक है और उसके किसी एहसान को फरामोश न कर। जमायती जवाब। खुदावंद रहीम और मेहरबान है। वो तुझे तेरी तमाम बदियां मुआफ़ करता है। वो तुझे तेरी तमाम बीमारियों से शिफा देता है। वो तेरी ज़िंदगी को हलाकत से छुड़ाता है। वो शफ़क़त और रहमत का ताज तुझ पर रखता है। जमायती जवाब। खुदावंद रहीम और मेहरबान है। खुदावंद रहीम और मेहरबान है। वो तवील सब्र और नहायत शफीक है। वो हमेशा के लिए खफा न रहेगा और ना अबद तक छुड़ाया रहेगा। जमायती जवाब। खुदावंद रहीम और मेहरबान है। वो हमारे गुनाहों के मुताबिक हमसे सलूक नहीं करता और ना हमारे जुर्म के मुताबिक हमें बदला ही देता है, क्योंकि जिस कदर आसमान ज़मीन से बुलंद है, उसी कदर उसकी रहमत उससे डरने वालों पर है। जमायती जवाब। खुदावंद रहीम और मेहरबान है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 8 बाब 18 से 20 आयत। मेरे पीछे हो ले। एक दिन जब यीशु ने बहुत बड़ा हजूम अपने चौगिर्द देखा तो पार चलने का हुक्म दिया, और एक फकीहा ने पास आकर उससे कहा, ऐ उस्ताद, यहाँ कहीं तू जाएगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा। तो यीशु ने उससे कहा कि लोमड़ियों के लिए मांदे और आसमान के परिंदों के लिए घोंसले हैं, लेकिन इब्ने इंसान के लिए जगह नहीं जहां अपना सर भी रखे। किसी और ने जो शागिर्दों में से था उससे कहा, ऐ खुदावंद, मुझे इजाज़त दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। मगर यीशु ने कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह, तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें, आमीन।